I think hello ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਬਜਟ ਐਟ ਅ ਗਲਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੋ ਦੇयर इज नो रश ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ Economy is on reviving mode now. So how you can ensure such high projection in revenue? सब जो GST की प्रोजेक्शंस हैं वो तो 4 आने ना घट सकदियां ना वध सकदियां क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे साडी घट गई तो सानू कंपनसेशन मिल जानी है वैट दे विच पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया उस तो पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया सो वैट वध रहा है एंड तुसी देखा होना कि GSTP पिछले 3 साल कोविड साल छड़ के ये 10.43% वधी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है स्टैंप ड्यूटी वधी है एक्साइज ड्यूटी वधी है अपना मतलब तकरीबन टोटल जिन्हों TRR कहते हैं वो 4 साल मतलब डबल तो हो ही गई है और जिहड़ा साडा फैसला सी 60 तो 58 रिटायरमेंट का सानू ओहदा भी बेनिफिट मिले जी एक तो अर्बन जिहड़ी प्लैनिंग है ओहदे वास्ते काफ़ी वड्डी रकम रखी है एक जिहड़ा वाटर रिसोर्सिस है जिहड़ा उहदे वास्ते बहुत ज़्यादा रकम रखी है एग्रीकल्चर वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है और जिहड़ा अज तुसीं लेख लिखिया सोशल सैक्टर्स उहदे वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है प्लस जिहड़ियां जिहड़े जिहड़े ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं गए चाहे वो SC है ST है द लोएस्ट रंग क्योंकि मेरा अपना मनना है कि जिहड़ा स्टेट का रेवन्यू हुंदा है जे सब तो वड्डा किसी कोले उस रेवन्यू ते जे किसी का अख्तियार है वो हैगा जिहड़ा सब तो गरीब है यू नो ही हैज़ द फर्स्ट लियन ऑन स्टेट्स एक्सपेंसिस सो इस नूं मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनिया सी नहीं तुसी एक मिनट बजट एट ग्लांस पढ़ लो ना कटौती नहीं है जी कटौती नहीं है एजुकेशन ਦੇ 12% एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ 12% इजाफा होया 13000 करोड़ ठीक है इस पर 11000 करोड़ समथिंग नहीं इजाफा इस तो इलावा प्रशांत किशोर ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ पर कोई रोल ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रशांत किशोर ਦੀ ਤਾਂ मैं शक्ल भी नहीं देखी और ये जिहड़ा देखो गल है कि ये जिहड़ा बजट बनाना है क्योंकि ये तकरीबन नवंबर तो शुरू हो जाता है बजट बनाने का जिहड़ी जिहड़ा प्रतिक्रिया कहते और ये बायलैटरल मीटिंग्स होंदियां फाइनेंस डिपार्टमेंट ते जिहड़े बाकी महकमे है वो अपनियां जिहड़ियां ख्वाहिशात है वो सानू दस दिंदे दैन ऑफ कोर्स देयर आर कंपीटिंग इंटरस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कोई कह रहा जी मैनू इन्ने दे दो वो कंपीटिंग इंटरस्ट भी जिहड़ा है रख के और बाकी हुंदा है कि साडियां रिसोर्सिस किन्नियां साडियां रिसोर्सिस की अलाउ कर दियां कंपीटिंग इंटरस्ट है व्हाट हैज प्रशांत किशोर गॉट टू डू इट यू नो ही इज नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन तो मैं लड़ना है जी
प्रशांत किशोर ने थोड़ी लड़ना। ਸਰ 20 ਜੂਨ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ 20 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। स्पेशल स्कीम बनाई सर कामयाब। ਕਹਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ। ਦੇਖੋ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1700-1800 2000 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਿ 5000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੈਰਸੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੇਖੋਗੇ 8600 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਆਫ 9000 ਕਰੋੜ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਇਹ 14000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, no economist worth his salt will advocate less spending। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਨੀਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬੋਰੋਇੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈ, ਜੇ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ,
ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ GDP ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। GDP ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ ਨਾ, 10.43 ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗਰੋਥ ਫਿਗਰ ਯਾਰ। ਯਕਮ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ DA ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਏਰੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਏਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ such a huge debt burden, no effort seems to have been made to mobilize additional resources. So can you say that this is entirely election oriented budget? ਸਰ ਦੇਖੋ, GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਤਕੀ 7,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਯਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 300 ਕਰੋੜ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੂੰ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ can you repeat the announcement you have made in the house and how much the financial burden it would be having on state exchequer, please? ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ free travel for women on government buses in Punjab, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ। ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ How are we getting the additional resources to fund this budget? What are the additional sources of revenue we getting? I think ਸਾਡੀ compensation from GST is quite huge. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। Total revenue receipts. That you said was 1,500 crore. ਹਾਂਜੀ 15 That you said. ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵ them ਮਨੀ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ।